स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। तो मैं हरप्रीत सिंह खास पेशकश लैके तुहाडे सामने हाज़र हाँ। जस्टिस रणजीत कमीशन की रिपोर्ट विधान सभा दे विच पेश भी कर दी गई, विचार चर्चा भी हो गई तो मता भी पास हो गया कि जो केस सीबीआई नूं दिते गए ने वो वापस ले जाणगे। पर इस सारे संदर्भ दे विच श्रोमणी अकाली दल कित्थे खड़दा है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ये कह के विधान सभा तो बाहर आ गया कि सानूं टाइम नहीं दिता जा रहा। सवाल बहुत सारे ने, झूठे इल्जाम बहुत ने, श्रोमणी अकाली दल ये कहता है और उन्होंने जवाब देने के लिए सानू समा चाहिए, इस करके असी अंदर नहीं बैठ सकते। पैरलर इन्होंने विधान सभा के बाहर अपना सैशन भी लगाया जिसते किंतु परंतु भी किया गया, मता भी पास किया गया। हुण वड्डा सवाल यह है कि जिहड़ी ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को किस तरीके नाल देखा जा सकता है। 8-9 घंटे जिहड़ी विचार चर्चा रही है, जिहड़े बुलारियां ने इस रिपोर्ट ते बोलना सी, बदकिस्मती ये रही कि इस रिपोर्ट बारे चर्चा ना होके दूषणबाजी जम के हुई है। इन्हां सारियां गल्लां दा जवाब अज असीं लवांगे। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल साडे नाल मौजूद ने। इस सारे प्रकरण बारे भी गल करांगे, इस रिपोर्ट बारे भी चर्चा करांगे। स्वागत है बादल साहब तुहाडा। बादल साहब, सब तो पहला सवाल जिहड़ा ये है कि तुहाडी पार्टी एक पंथक पार्टी हैगी है, बड़े बड़े तुसी मोर्चे लाए हैं, बड़े बड़े मोर्चे तुसी फतेह भी कीते हैं। तुहानूं नहीं लगता कि इस बार तुसी फेल हो गए हो विधान सभा दे विच, जिथे सीधे सीधे एलीगेशन तुहाडी पार्टी ते सी, क्योंकि तुहाडी सरकार रही है पिछे जदों ये बेदबियां होईयां ने, तुसी जवाब देने की बजाय तुसी भज गए उत्थों। असी विधान सभा तो भजे नहीं। असी शुरू तो किया, पिछले साल तो कह रहे हैं कि आ जिहड़ी रिपोर्ट है, जस्टिस रणजीत सिंह जिहड़े रिपोर्ट लिख रहा है, आ खैरे दा पनोई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा जिगरी दोस्त है। आज इनू लाया इस गल के है कि उन्होंने अपने हिसाब नाल वो रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। उन्होंने मंच गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बेदबी के मुलजमां नूं या दोषियों नूं फड़ना नहीं, निशाना पोलीटिकल है। इक्को ही पॉलिटिक्स है। जो अमरिंदर सिंह ने जो लाया उदों ही ऐलान करता कि असीं अकालियां नूं इस रिपोर्ट राहीं असीं इन्हां नूं खत्म करांगे। ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਖੜ ਦੇਖੋ, ਰਿਪੋर्ट आई नहीं ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਦੇ ਆ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ, ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ, ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋर्ट ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਚਹੇਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਝ ਸੀ कि असी सच सामने लिया। साढ़े वास्ते कोई ड्रामा नहीं सी। जो बादल परिवार नूं, मैनू, बादल साहब नूं, मेरे परिवार नूं जो कुछ भी मिले गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बख्शिश करके मिले। जो बेअदबी हुई सब तो वध दुख सानू सी। जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल पार्टी है, आज सिख कौम की नुमाइंदा जथेबंदी है। 97 साल पुराना इतिहास है। गुरु घरां दी सेवा करन संभालण वाली पार्टी है। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੱਥ ਰਿਹਾ, ਬੇਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ? ਕਾਂਗਰਸ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਦਬੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਬੇਦਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ SIT ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ SID ਜਿਹਦੀ ਆ ਤਾਰੀਫ ਇੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ SIT ਨਹੀਂ। ਆ SIT ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਐਜ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ interview ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 5000 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਬ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ 500-600 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ AK-47 ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਡਿਟੇਲ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ 1.5-2 ਲੱਖ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਆਪਰੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ SIT ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ SIT ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੱਟੜਾ ਜਦੋਂ SIT ਬਣਾਈ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੇ ਦਾ ਭਨੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਆਣਾ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਤੇ। 14 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, 14 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਸੜਕ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸਾਰਾ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ। ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਫੈਬਰੀਕੇਟਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਤਰਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਆਪਣਾ ਮੰਡ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਜੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ISI ਸਪਾਂਸਰਡ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋਣ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਹਿਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ? ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਕਾਰਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆਰ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਟਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਵਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿਹਦੀ ਕਾਲਾਂ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਟ੍ਰੈਪ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, 8-9 ਘੰਟੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ 8-9 ਘੰਟੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲਦੇ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ
ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ 14 ਮਿੰਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਕੱਲੇ 2 ਘੰਟੇ 14 ਮਿੰਟ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਲਏ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ 8-9 ਘੰਟੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਕੈਪਟਨ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? 8-9 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਟ ਪਿਆ ਇਸ ਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ 8 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਪੀਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਸਪੀਚਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤਾਈਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 8 ਘੰਟੇ ਬੋਲੇ, ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 15-20 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਦੌੜ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਲੋਕੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ? ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ISI, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਆ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ ਦਿਨਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਨਾ ਅਕਾਊਂਟ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 500 ਕਿੱਲਾ ਜਿੱਥੇ 16 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਦਾਦੂਵਾਲ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ? ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ? 16 ਕਰੋੜ ਭੇਜਿਆ ਤੈਨੂੰ,
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 16 ਕਰੋੜ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਲੀ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਊਸ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਅਰਟੈਲ ਦਾ ਟਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਵਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦਿਨ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ? ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੁੱਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਹਾਊਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਠਿੰਡੇ ਆ। ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਬਠਿੰਡੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਟੱਪੀ ਹੈ, ਆ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਇਕੱਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਦਾਦੂਵਾਲ ਝੂਠ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ 5 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਕੌਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਫੋਟੋ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨਾਲ, ਮੰਡ ਨਾਲ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਰੋਹੀ ਨੇ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਦਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ? ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ 2-4 ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਬਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਖੜ ਦਾ ਪੋਲ, ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਨਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕੌਣ ਸੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆ ਸਾਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ, ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਚੀ ਹੈ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2, 4, 5 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਚੱਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਐਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 97 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਟੈਂਕ ਭੇਜ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ 3-4 ਹੋਰ ਨਾਂ ਲਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਟਲਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ? ਆ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ HKL ਭਗਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MPਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, 34 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਫਸ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਗਵਾਹ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਚਸ਼ਤ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ CBI ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸੰਗਤ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ? ਆ ਡਰ ਗਏ ਆ ਕਿਸ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰੈਡੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡ ਤੇ ਜਾਦੂਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ CBI ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇ CBI ਨੇ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਂਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਓ ਤੇ ਉਹ ਫੈਬਰੀਕੇਟ ਕਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ SIT ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਜਾਂਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਕਿ SIT ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ SIT ਬਣਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਂ SIT ਬਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ SIT ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ SIT ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੈ, ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ CBI ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋਏ,
ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਈ? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਲ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਫਸੇ ਲੋਕੀ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸਵੇਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, 3-4 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੀਐਮ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ, ਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਫਾ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 50ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਡ ਅਗਰੀਡ ਵਿਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ 50 ਨੰਬਰ ਸਫੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਡ ਅਗਰੀਡ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ that police should not use force to lift dharna and the protesters be allowed to continue with the dharna। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧਰਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 25 ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ, ਘੰਟੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਾਣ ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਿਆਓ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਜੀ ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਆ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੰਦਾ ਕਿਸਮ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂ, ਮੈਂ ਆ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਏ?
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਬਰਨਾਲਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਸਾਲੇ ਲੀਡਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਕਤ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖੋ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਖੜਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲੂ ਹੈ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਫਿਰ ਪਾਲਸੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਲੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, 15-15 16-16 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕੌਮ ਖਾਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਖਾਤਰ, 5 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ 2019 ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ, ਤਮਾਮ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ, ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਜਨਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਜਾ ਬੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹਨਤ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अब मुख्य मंत्री उस जगह ते जाए जिथे देश के खिलाफ तोड़न वास्ते ताकतां बैठियां होण। किहड़ा हिंदुस्तान का मुख्य मंत्री या किहड़ा देश बर्दाश्त कर सकता है कि उन्हां दा लीडर उस जगह ते जाए जिथे उस ते उत्थों सम्मानित करा के आए ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ISI ਨੇ ਫੰਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਵਾਇਆ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਛਾਣ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਵਾਪਸ ਉਹ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ
ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਚਾਹਣਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਬੁਝਾ ਨਾ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਔਰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2020 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੋਂ ਡਰੇ, ਨਾ ਗਿੱਦੜਦੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੱਕ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇਵਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।